वक्रतुंडे महाकाय सूर्यकोटि समा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। या कुन्देन्दु तुषारधवला या शुभ्र वस्त्रावृता या वीणावरदण्डमण्डितकरा या श्वेतपद्मासना या ब्रह्माच्युत शंकर प्रभुर्तिर्विदेवे सदा वन्दिता सा मां पातु सरस्वती भगवती विशेष जाड्यापहा ब्रह्मानंद परम सुखदं केवलं ज्ञानमूर्ति द्वन्द्वातीतं गगनशैलेशं तत्त्वमस्यादिलक्ष्यम् एकं नित्यं विमलमचलं सर्वधी साक्षिभूतं भावातीतं त्रिगुणरहितं श्री सद्गुरुं तं नमः। श्री सद्गुरुं तं नमः। करारविन्देन पदारविन्द मुखारविन्दे विनिवेशय तस्य पत्रस्य पुटेशयानं बालं मुकुन्दं मनसा स्मरामि। श्रीकृष्ण गोविन्दे हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव पिब स्वात्मेव गोविंद दामोदर माधवेति गोविंद दामोदर माधवेति गोविंद दामोदर माधवेति विक्रेतु कामा किल गोपकन्या मुरारी पादार्पित तीर्थे रक्ति दध्यादिकं मोहवसानदिवोचर गोविंद दामोदर माधवेति गोविंद दामोदर माधवेति गोविंद दामोदर माधवेति। ग्रहे ग्रहे गोपवधू कदम्या सर्वे मिलित्वा समवाप्ये योगं पुण्यानि नामानि पठन्ति नित्यं गोविन्द दामोदर माधवेति गोविन्द दामोदर
माधवेति गोविंद दामोदर माधवेति सुखम सयानन निले निलेपि नामानि विष्णोर प्रवर्धन्ति मर्त्या ते निश्चितं तन्मयतां वदन्ति गोविन्द दामोदर माधवेति गोविन्द दामोदर माधवेति गोविंद दामोदर माधवेति जिह्वे सदेव भज सुन्दराणि नामानि कृष्णस्य मनोहराणि समस्ते भक्तार्तिविनाशनानि गोविन्दे दामोदर माधवेति गोविंद दामोदर माधवेति गोविंद दामोदर माधवेति सुखावसाने इदमेव सारम् दुःखावसाने इदमेव प्रियं देहावसाने इदमेव दाप्यं गोविन्द दामोदर माधवेति गोविन्द दामोदर माधवेति गोविंद दामोदर माधवेति जिह्वे रसज्ञे मधुर प्रिया त्वं सत्यमिदं त्वां परमं वदामि आवर्णयेथा मधुराक्षराणि गोविन्द दामोदर माधवेति गोविन्द दामोदर माधवेति गोविंद दामोदर माधवेति त्वामेव याते मम देहि जीवे समागते दण्डधरे भक्तव्यमेव मधुरं सुभक्त्या गोविन्द दामोदर गोविंद दामोदर माधवेति गोविंद दामोदर माधवेति गोविन्द दामोदर माधवेति गोविन्द दामोदर माधवेति गोविंद दामोदर माधवेति गोविंद दामोदर माधवेति गोविन्द दामोदर माधवेति गोविन्द दामोदर माधवेति गोविंद दामोदर माधवेति गोविंद दामोदर माधवेति गोविन्द दामोदर माधवेति गोविन्द दामोदर माधवेति गोविंद दामोदर माधवेति गोविंद दामोदर माधवेति गोविन्द दामोदर माधवेति गोविंद दामोदर माधवेति गोविन्द दामोदर माधवेति गोविंद दामोदर माधवेति गोविन्द दामोदर माधवेति गोविंद दामोदर माधवेति कृष्ण कन्हैया लाल की जय द्वारिकाधीश की श्री गोवर्धन नाथ की श्री यमुने महारानी की श्री वल्लभाधीश की जय। कुलदेवी मात की सद्गुरु देव की ओम नमः पार्वती पते हर हर महादेव।
સચ્ચિદાનંદ રૂપાય વિશ્વોત્પત્યાદિ હેતવે તાપત્રય વિનાશાય શ્રી કૃષ્ણાય વયમ નમઃ. વસુદેવ સુતમ દેવમ કંસચાણૂરમર્દનમ દેવકી પરમાનંદમ કૃષ્ણમ વંદે જગદ્ગુરુમ. આનંદ કંદ સચ્ચિદાનંદ પરબ્રહ્મ પરમાત્મા ભગવાન શ્રી કૃષ્ણચંદ્રજી અને જગતજની શ્રી રાધાજીને વંદન કરીએ. પ્રાતસ્મરણે સુખદેવજી મહારાજને વંદન કરી શ્રીમદ ભાગવતની લીલાઓનું ચરણ ચિંતન કરીએ. ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ પ્રાગટ્ય થાય છે મથુરામાં, પણ ઓછો ઉજવાય છે ગોકુળમાં. ગોપા પરસ્પરમ હૃષ્વા દધી ચીરઘ્રતાંબુભી આ સિંજંતો વિલંબિંતવ નવનીતૈશ્ચ શિક્ષકો. વ્રજના બધા ગોપ પરંદ ગોપીઓ અને ગ્વાડિયાઓ બધા સજી સજીને શૃંગાર કરીને, કોઈ દૂધની મટકી, કોઈ દહીંની, કોઈ માખણની, કોઈ ઘીની લઈને બધા નંદબાબાના આંગણે ભેગા થયા. આનંદના અતિરેકમાં એકબીજાને હળદરથી, કુમકુમથી, કેસરથી રંગે છે. માછડાઓને હળદર અને કેસરથી રંગી નાખ્યા છે. એકબીજા ઉપર દૂધ, દહીં ને માખણની મટકીઓ ઠેલવી દે છે. નંદ બાબાને યશોદાજીને બધાઈઓ આપે છે. નંદ બાબાને 85 વર્ષની ઉંમરમાં પુત્રની પ્રાપ્તિ થઈ છે. કેટલો હરખ હોય. શાંડિલ મહારાજને બોલાયા છે. ભગવાનના જન્મ સંસ્કારો કરાયા, નાંદી શ્રાદ્ધ અને મધુપ્રાશન. નંદબાબાએ ખૂબ દાન આપ્યું છે. કોઈને જન્મ નિમિત્તે આપીએ, કોઈના લગ્ન નિમિત્તે આપીએ, કોઈને પુણ્યતિથિએ આપીએ, એ નૈમિત્તિક દાન કહેવાય. સૂતકમાં દાન નથી દેવાતું, અને 2 વખત સૂતક લાગે, વર્ધી સૂતક અને મરણ સૂતક. તો જો દાન દેવું હોય તો બાળકનું નાભીનું નાડું છેદન થાય તે પહેલા દાનનો સંકલ્પ કરી દેવું. કેટલું દેવું છે, કોને દેવું છે, તો એ દેવાય. નાડું છેદન થાય પછી સૂતક લાગે, વર્ધી સૂતક પહેલા ન લાગે. એમ મરણ સમયે અગ્નિદાન થયા પછી સૂતક બેસે છે. અગ્નિદાન પહેલા જો તમે કોઈ દાનનો સંકલ્પ કરી લો તો એ દાન આપી શકાય છે અને લઈ શકાય છે. સૂતકમાં આપેલું દાન અને લીધેલું દાન બંને તામસી હોય છે. એટલે તામસી દાન ન કરવા, સાત્વિક દાન કરવા. તામસ દાન દેવું હોય તો ચાંડાળને અપાય. કોને અપાય? ચાંડાળને. બ્રાહ્મણને ના અપાય, સંતને ના અપાય. ત્યાં સાત્વિક આપવું પડે. નંદબાબા ખૂબ દાન આપે છે. અહીં વ્યાસજી મહારાજ દાનની મહિમા વર્ણન કરી. એ તો દાનમ ન જાય તે તદ્રવ્ય મલત સ્મૃતમ. જે ધનમાંથી દાન ન અપાય એ ધન મળ જેવું અપવિત્ર થાય છે. એટલે દીયતામ દીયતામ નિત્યમ, દેતા રહેવું. કેટલું દેવું? તો કે ચોખ્ખી કમાણીનો કે તો 10મો ભાગ કે તો 5મો ભાગ. ટર્ન ઓવરમાં નહીં, હો, ચોખ્ખી કમાણીમાં. 10મો ભાગ એટલે 100 રૂપિયામાં 10 રૂપિયા, 5મો ભાગ એટલે 100 રૂપિયામાં 5 રૂપિયા. પણ કદાચ કોઈને જીવન ચલાવવામાં તકલીફ પડતી હોય, 10 અને 5 ના આપી શકતા હોય, તો એને સેવાઓ કરવી, દાન ન કરો. એવી જડતા નથી. દાન કેમ દેવું? કે ધનની શુદ્ધિ માટે, તન પવિત્ર સેવા કીએ
ધન પવિત્ર કछु દાન और मन पवित्र हरिभजन थी होय त्रिविध कल्याण। આપણે ઘર તો કાચ જેવા ટાઈલ્સો લગાવીને ચળકાટ કરી દીધા, આપણા લુગડા ખૂબ ચમકે છે, બહુ સારા સારા સાબુ ને સોડા છે, આપણા શરીરે ક્રીમ પાવડરથી ખૂબ ચમકાઈએ છે, તો ધન અને મન એ ચમકાવું જોઈએ, એ ક્લીન હોવા જોઈએ ને એકદમ. તો ધન દાનથી ક્લીન થાય છે. જો ગંદી વસ્તુ કોઈ ન વપરાતી હોય, ઘર ગંદુ વપરાય, લુગડા ગંદા વાપરવા, તન ગંદુ, વાસણ કુસણ ગંદા નહીં, તો ધન ગંદુ કેમ વાપરવું? તો તમે પછી હાવું લઈને ધોવાનો બેહતા નોટનો બંડલ. ધન દાનથી પવિત્ર. કોરોનાના સમયમાં ઘણા લોકો ધોયા હતા. આમ તો જો કે ધોવા જેવા છે, કારણ કે આંગળી મારી મારીને ગણતા હોય. આખી દુનિયાનો હેઠવાડ હોય એટલે નોટ, પણ ધોઈએ તો નોટ ખરાબ થઈ જાય. એ ગમે તેના હાથથી આવે તો પવિત્ર. આમ પવિત્ર નથી હોતું, દાનથી પવિત્ર થાય છે. દાનની મહિમા કેમ વ્યાસજી મહારાજે ગાઈ? આપણે સરકારને ટેક્સ દેવું પડે કે નહીં ફરજિયાત? કેમ? સરકાર રોડ બનાવે, આ વીજળીની વ્યવસ્થા કરે, સ્કૂલો ચલાવે, બોર્ડરમાં સૈનિકો ઊભા કરે, ટ્રેનો, હવાઈ જહાજ, સ્વાસ્થ્ય વિભાગ, આ બધા કામ ક્યાંથી થાય? ફરજમાં આવે છે ને આપણે આપવું. કેમ? સુવિધા વાપરીએ છે ને. તો આ દાન કોને જાય? ભગવાનને. તો ભગવાનની સુવિધા વાપરીએ છીએ કે નહીં? આ ધરતી કોની? આ પાણી ચોમાસું કોણ દે છે? આ સૂર્યપ્રકાશ કોણ દે છે? આ પ્રાણવાયુ કોણ દે છે? કોઈ સરકારો દે છે? નહીં ને. આ દેહ કોણે આપ્યું? તો બોલો ટેક્સ બને કે નહીં એનું? જો એ કોઈને ત્યાં ઘરે રેડ નથી પાડતા, નોટિસો નથી મોકલતા, પણ એમને આજ્ઞા કરી છે વેદોમાં કે આપજો. કોને? ધ્યાન રાખજો, તમારી આજુબાજુ કોઈ ભૂખ્યો હોય એને આપજો, કોઈને વસ્ત્ર ન હોય, ટાળમાં ઠરતો હોય, આપજો, કોઈ રોગી હોય ઔષધિઓ માટે આપજો, કોઈ બહુ વિપત્તિમાં સપડાઈ ગયો હોય એની મદદ કરજો. કેમ? મમઈ વાંસો જીવ લોકે જીવ ભૂત સનાતન, બધા મારા સંતાનો છે, મારા અંશ છે. તો તમારી આજુબાજુ દરેક વ્યક્તિએ ધ્યાન રાખવું. આ સરકારનો ટેક્સ, આ મોટી સરકારનો ટેક્સ બરાબર છે, અને તમારે સ્વેચ્છાએ આપવાનો છે. એમાં કોઈ હિસાબ જોવા નહીં આવે, એમાં રિટર્ન નહીં ભરવું પડે. એ તમે જાણો અને તમારો રામ જાણે. એ તમારી પ્રમાણિકતા ઉપર છોડ્યું છે. 10મું અથવા 5મું ભાગ, અથવા એમાંય તકલીફ પડતી હોય જે નિર્માણમાં, તો નહીં. 100 ઉપર છોડ્યું છે. ક્યાં દાન આપવું, કેટલું આપવું? દેશે કાલે ચ પાત્રે ચ તદ્દાનમ સાત્વિકમ સ્મૃતમ. સાત્વિક દાન દેવું, યોગ્ય સમયમાં, યોગ્ય વ્યક્તિમાં, યોગ્ય માત્રામાં મળે તો એ સાત્વિક દાન છે. તમે ચૂંટણીમાં આપો ને, એ રાજ્ય દાન છે. દાન તો કરે છે લોકો, પણ સમા વપરાય. દારૂની ગાડી ઉતરે, જાજુ બોલવા જેવું નથી કઈ. તામસી દાન, અમુકની બીકે આપતા હો, અમુકની લાલચે આપતા હો. ઘણા લોકોને લાગે અહીં દાન દઈશ
એટલે મારી એડવર્ટાઇઝ જોરદાર થશે, ધંધામાં બઢોતરી થશે. દાન તો ખરું, પણ સાત્વિક દાન નથી. ખરેખર જે પુણ્ય છે સાત્વિક દાનનો છે. એટલે આપવું, ગુપ્ત આપવું કે પ્રગટ આપવું? તો કે કોઈ વ્યક્તિને મદદ કરો તો ગુપ્ત કરજો, કોઈને ખબર ના પડે. કોઈની આબરૂ ખરાબ ના કરો. દીનતા કોઈને ગમતી નથી. હાથ લાંબુ કરીને લેવાની હિંમત કરતા લોકો આત્મહત્યા કરી બેસે છે. ગુપ્ત મોકલી દો. હું એવા લોકોને જાણું છું, કોઈ દી એડ્રેસની ખબર ના પડી કે ક્યાંથી આવ્યું, પણ લોકોના ઘરે સીધું પહોંચી જાય છે. ગમે તે મજૂર, ગમે તે રિક્ષાવાળા મૂકી આવે, એડ્રેસ આપી દે, પણ ક્યાંથી આવ્યું, કોને મોકલ્યું ખબર પડતી નથી. હું એવા લોકોને ઓળખું છું એટલે કહું છું. અને કેમ ખબર પડી? એ મને કહી રાખ્યું હતું કે બાપુ એવું ક્યાંક લાગે તો વ્યવસ્થા કરાવી દેજો, બિલ પેમેન્ટ થઈ જશે. આવી પરિસ્થિતિમાં કોઈ ફસાયેલો વ્યક્તિ હોય, ચૂપચાપ કરવાનું, એટલે કોઈને ખબર ના પડે. આ ગુપ્ત દાનનું મહાત્મ્ય. જાહેર દાન સંસ્થામાં દેવું. સમાજને આપો, સંસ્થાને આપો, ઢોલ બગાડીને આપો, માઇકમાં બોલીને આપો, તકતી મારીને આપો. કેમ? તમારું દાન તમારી પેઢીઓ માટે સ્મરણ રહેશે. અમારા વડીલો કરીને ગયા હતા. કોઈ ધર્મશાળા ઊભી કરી છે, કોઈ હોસ્પિટલ ઊભું કર્યું છે, કોઈ ગૌશાળા ઊભી કરી છે, કોઈ સ્કૂલ બંધાઈ છે, કોઈ પરબ બેસાડ્યું છે, કોઈ નક્ષત્ર ખોલ્યું છે. ગર્વ લેશે તમારા સંતાનો ભવિષ્યમાં કે અમારા વડીલો. તમારું દાન કોકને પ્રેરણા બનશે તો બીજા લોકો પણ સત્કર્મ કરશે, સમાજ માટે ઊભા થશે કે અમારે કરવું છે, અમારા વડીલોનું નામ લગાવો. સમાજ માટે જાહેર દાન હંમેશા જાહેરાત કરીને આપવું જોઈએ. એ ગુપ્ત ન અપાય. પણ જ્યારે કોઈ વ્યક્તિના જીવનમાં તકલીફ છે, વ્યક્તિગત મદદ કરો છો, ત્યારે હંમેશા ગુપ્ત આપવું જોઈએ. બંનેનું પુણ્ય છે. એક હોય છે નિત્યદાન, એક નૈમિત્તિક દાન, એક મહાદાન. નિત્યદાનમાં આપ રોજ મુઠ્ઠી ચણ નાખતા હો, કીડિયારું પૂરતા હો, દરવાજામાં કોઈ ભૂખે તરસ્યો આવ્યો ક્યારેક તેને રોટલા આપતા હો, પાણી આપતા હો, મંદિરે જાઓ ને ઠાકોરજીને કંઈક ભેટ ધરી આવતા હો. એ રોજનું દાન, નિત્ય દાન. નૈમિત્તિક દાન થાય, સંતાનો જન્મ્યા છે તે દિવસ, લગ્ન થાય છે તે દિવસ. ઘણા લોકો લગ્ન દિવસ ઉજવે છે. તે દિવસ ખાલી ઠેકડા નહીં મારના, ખાલી ડિસ્કો નહીં, થોડું દાન કરો. હા, બહુ હરખું હાલતું હોય તો ઉજવાય. હો, ડખા હાલતા હોય તો હું ઉજવું. કોઈના મૃત્યુ સમયે અથવા કોઈની પુણ્યતિથિએ વડીલોની જેના નિમિત્તે દાન અપાય એ પુણ્ય એ પાત્રને મળે, એ વ્યક્તિને મળે. સંતાનના નિમિત્તે તો સંતાનને મળે, વડીલો નિમિત્તે તો પુણ્ય વડીલોને પ્રાપ્ત થાય. એ જ્યાં હોય, જે યોનિમાં હોય, એને પુણ્ય મળે અને એનું સુખ એને પ્રાપ્ત થાય. મહાદાન ક્યારે અને કઈ રીતે આપવું? કે મહાદાન તમે સ્કૂલ બંધાવો છો, હોસ્પિટલ બંધાવો છો, અને ક્ષેત્ર ખોલો છો, ગૌશાળા બંધાવો છો, કુવા ખોદાવો, તાલાબ બંધાવો, જ્યાં સુધી પાણી પીસે જીવો. તમે આ દુનિયાથી ભલે બીજા થઈ ગયા હો, બીજા જન્મમાં પણ તમને મળતું રહેશે. કેમ? હજી જીવો તૃપ્ત થાય છે અહીં કુવામાંથી, તાલાબમાંથી. વૃક્ષો રોપીને ગયા છો, જ્યાં સુધી વૃક્ષો ફળ આપશે, પંખીડાઓને આશ્રય આપશે, કોકને છાયા આપશે, તમે બીજા જન્મ, ત્રીજા જન્મ હશો તોય તમને પુણ્ય મળતા છે. ઘણા લોકો કહે છે ભાઈ જન્મથી ચાંદીની ચમચી લઈને પેદા થયા છે, પુણ્યશાળી લોકો છે. ભાઈ પહેલાથી વાવેતર કરી આવ્યા છે એટલે ફસલ આવે છે. તો ઘણા થાય કે મહાદાન તો ભાઈ બહુ મોટું તો કેમ કરાય?
અરે ભાઈ, સંસ્થા થતી હોય તો 2 બોરી સિમેન્ટનો 100 ઈંટો આપી દઈ, મહાદાનમાં જ લાગી ને. જોડાઈ ગયા ને તમે? એટલે કેવો છે ને, ફૂલની પાંખડી. ભાવના હોય તો ભાવથી જ આપવું. સાત્વિક દાન એટલે ભાવથી, પ્રેમથી આપવું. તો નંદ બાબાએ ખૂબ દાન આપ્યું. શું આપ્યું? અન્ન આપ્યું, વસ્ત્રો આપ્યા, સોનું, ચાંદી, ગાયો. બ્રાહ્મણોને ગાયો આપે છે તો દૂધ દોવાનો સોનાનો પાત્ર સાથે સાથે આપે છે દરેક બ્રાહ્મણને. અમુક લોકો પૂછે છે, બાપુ સોનું એટલું સસ્તું હતું? સોનું તો સદાથી સસ્તું છે, ક્યાં મોંઘું છે? જો મોંઘવારી છે ને એ લોકોના મગજમાં ભરી દેવામાં આવે છે, લોકો બોલ્યા રાખે છે એકબીજાનું સાંભળીને. લોકો કહે છે અત્યારે મોંઘવારી બહુ બધી છે. ખરેખર લાગે છે બધી છે? તમે કે પહેલા સસ્તાઈનો જમાનો હતો ત્યારે ગામમાં ગાડી આવે ને તો આખું ગામ જોવા દોડતું હતું. એક તો 2 રૂપિયા પેટ્રોલના હતા લીટર, તો ગાડીના દર્શન કરવા આખું ગામ દોડતું હતું. અને 100 રૂપિયા છે તો ગાડીઓથી કંટાળો આવી ગયો છે, આમ ત્રાસ થઈ ગયો છે, ક્યાં ઊભી રાખવી. ખરેખર મોંઘવારી બધી છે. તમે જ્યારે 2000-2500 રૂપિયા તોલા સોનું હતું તારે તપાસ કરો કે સોનાનું આયાત કેટલું હતું ભારતમાં. અત્યારે 80,000 પહોંચે છે, ત્યારે આયાત કેટલું થાય? જરા આંકડા તો મેળવજો. દસ ગણો આયાત વધી ગયો છે. તો મોંઘો થયો કે સસ્તો? એમાં તમને વધારે ખબર પડતી હોય, તમારું એ જ કામ છે ને. મોંઘવારી એક માનસિક બીમારી છે, એ રાજકીય તૂત છે, એક સ્ટન્ટ છે. ગરીબ અને અમીર દુનિયામાં સદાથી હતા, સદા રહેવાના. દુનિયાની કોઈ તાકાત નથી ગરીબ અમીર. ગરીબે નહીં હટાવી શકે, અમીરે નહીં હટાવી શકે. કેમ? એ દરેક વ્યક્તિની આવડત, એની કોઠાસૂઝ એના કર્મ ઉપર આધાર રાખે છે. દુષ્કર્મીને, આળસુઓને તમે ગમે એટલા ઢગલા આપી દો, શું એ ધનવાન થઈ જવાના છે? નહીં થાય. વ્યસનીઓને ગમે એટલું આપી દો, બરબાદ કરી દેશે. તો સુખી કરવું એ બીજાનું કામ નથી, વ્યક્તિનો સ્વયંનો કર્મનો, કર્તવ્યનો, પુણ્યનો કામ છે. ત્યારે વ્યક્તિ સુખી થાય છે. પણ રાજકીય ભાષણો તો ગમે તેને ઉશ્કેર્યા રાખે. દાન આપવું એ નંદ બાબાએ ખૂબ પ્રેમથી દાન આપ્યું છે. બ્રાહ્મણો ગાય નથી લેતા, તલના પર્વત બનાવી રત્નો સાથે, રેશમી વસ્ત્ર સાથે આપે છે. દિયતામ નિત્યમ અદાતુમ ગતિ રીદર્શી. 5 દિવસ સુધી ઓછો ચાલ્યો. મોટી ઉંમરે આવ્યા છે ને દીકરા. 6 દિવસ ભગવાનનો તકલીફ વાળો ગયો. 5મા દિવસે સાંજે નંદબાબાને યાદ આવ્યું, મારે કંસનું ટેક્સ ભરવાનું બાકી છે. કંસ તમામ બધા રજવાડા ઉપર રાજ કરતો હતો, બધા પાસે ટેક્સ લેતો હતો. નંદ બાબાનું આખું બ્રજ એમનું રજવાડું છે. 84 ગાઉની જમીન એ નંદબાબાની પોતાની જગ્યા છે. 9 ભાઈઓ છે, સંયુક્ત પરિવાર છે. પણ 84 ગાઉની જમીન એ નંદબાબાની જાગીરી છે. રજવાડું છે નાનું. મથુરા ગયા, ટેક્સ ચૂકવ્યું, પછી રત્નોની ભેટ ધરી અને કંસને શુભ સમાચાર આપ્યા. ભગવાનની કૃપા અને આપના આશીર્વાદ, ભગવાને પુત્ર દીધું. કંસને નવાઈ લાગી કે આ ઉંમરે દીકરો હોય. અરે નંદ બાબા, બધાઈ આપું, બધાઈ હો, તમારા દીકરાને આશીર્વાદ આપું. ખૂબ ધનવાન થાય, વડવાન થાય, એનો શત્રુનો સત્યાનાશ જાય. નંદ બાબા રાજી થયા. આમ તો દુષ્ટ હારો નથી, પણ આશીર્વાદ હાર હાલે.
નંદ બાબા રાત્રે આંબાવાડીમાં રોકાય છે. વસુદેવ અને નંદ બાબા અતિ પ્રિય મિત્રો છે એકબીજાના બંને. જ્યારે વસુદેવજી અને દેવકીજી જેલવાસ કરે છે, વસુદેવજીની 7 પત્નીઓ છે. રોહિણીજી સૌથી મોટા છે, દેવકીજી સૌથી નાના છે. એ વખતે વસુદેવજીના ઘરનું કોણ ધ્યાન રાખે? નંદ બાબા મિત્ર છે, કોઈ તકલીફ પડવા દીધી નથી. અને રોહિણી નંદ બાબાને ભાઈ માન્યા છે. રોહિણીજી મોટા ભાગે બ્રજમાં હોય, કારણ એ જેલમાં હતા. દાઉજીનો જન્મ ત્યાં જ થયો છે ને. વિપત્તિમાં જે સાથ ના છોડે એ સાચો મિત્ર. સુખમાં તો ઘણા હોય, પાર્ટીઓમાં જમણવારમાં તો મિત્રોને ઢગલા હોય. હા, પણ ઉછીના દેવાના આવે ને એ વખતે ખબર પડે મિત્ર કોણ. લેવામાંય સંકોચ નહીં, દેવામાંય જરીકે સંકોચ નહીં. હંમેશા મિત્રને સન્માર્ગે વાળે, મિત્રના દુર્ગુણો એના વ્યસનો છોડાવે, એના ગુણોને પ્રકાશિત કરે, એનું નામ મિત્ર. મિત્રતામાં લોકો વ્યસની બનાવી દે, વિચારી બનાવી દે, તો પછી દુશ્મન માટે બાકી શું રહ્યું? શાસ્ત્રો કહે છે, આવા મિત્રો મિત્રના વેશમાં તમારા પૂર્વજન્મના શત્રુઓ છે. જે જીવનું ત્રિવિધ કલ્યાણ ના કરે, એનો લૌકિક કલ્યાણ, પારલૌકિક કલ્યાણ અને વ્યવહારિક કલ્યાણ જે કરે એ જ મિત્રો. બંને મિત્રો જ્યારે એકબીજાને ભેટ્યા, વસુદેવજી મળવા આવ્યા, તો વસુદેવજી એટલા હરખાયા છે, આનંદમાં છે, બધાઈઓ કરીને બેઠા. નંદ બાબાના આંખમાં આંસુ આવ્યા છે. 6 સંતાનો નજરની સામે મારવામાં આવ્યા છે, પણ મિત્ર મારા ઘરનો સમાચાર સાંભળીને કેટલા ખુશ થયા. જેના હૃદયમાં આટલો ભયંકર સંતાપ અંદર પડ્યો હોય એ ખુશ થઈ શકે, પણ નહીં. મિત્રના સુખે સુખી મિત્ર. તો સામે નંદ બાબાના આંખમાં અશ્રુ વહી ગયા. નંદ બાબાને એમનું દુઃખ યાદ આવ્યું. ઘરે દીકરો છે, આનંદ હોવો જોઈએ. વસુદેવજી દુઃખી હોવા જોઈએ, ઉલટું થઈ ગયું. વસુદેવજી ઠપકો આપે છે, કેમ આંખમાં શું તમારો એ મારો નથી? અને નંદ બાબા એકદમ ખુશ થઈ કે તમારો જ છે, તમને જ દીધું. વસુદેવજી કે મારો જ છે, પણ ફોડ ન પાડ્યો, જાહેર ન કર્યો, મારો જ છે. વસુદેવજી કે જલ્દી ઘરે જાઓ. કે કેમ? ઘરે આવવાનું નથી કહેતા? તો કે આજે નહીં કહું, બ્રજમાં બાળ હત્યાઓ થાય છે, ભગવાન રક્ષા કરે બાળક. બાળ હત્યાઓ સાંભળી નંદ બાબા બહુ ગભરાયા છે. તરત જ ભાગ્યા ગોકુળ તરફ. પણ સુખદેવજી કહે છે કે જ્યારે યોગમાં આકાશમાં જઈને કંસને ધમકાવ્યો કે તને મારનારો વિજય પેદા થઈ ગયો છે. કંસ બહુ ભયભીત થયો. પોતાના પ્રધાનોને બોલાવીને મીટિંગ કરે છે, શું કરવું? હવે કંસના ભાઈબંધો અને પ્રધાનો તો કંસ જેવા જ હોય. સલાહ આપી કે 10 દિવસની અંદર જે છોકરાઓ જન્મ્યા હોય આખા રાજ્યમાં બધાને મારી નાખીએ, દુશ્મન બચવો ન જોઈએ. અને આ તપાસ કરો કોણ છે ને ક્યાં જન્મે છે. નિર્દોષ બધાને મારી નાખવા. આ રાક્ષસોનો નિર્ણય કેટલો ખતરનાક. એક ગામમાં ક્યાં કોઈ આતંકવાદી છુપાયા હોય તો એમ કહેવાય આખું ગામ ફૂંકી દેવું? આતંકવાદીઓ તો કોઈનું ઘર કિડનેપ કરી દે, આખું ઘર કિડનેપ કરે તો શું કરે બચારા? બોલાય નહીં તો શું આખું ગામ બાળી નાખો? તૈમૂર લંગ એવો કરતો હતો. જે રસ્તે નીકળે
જો રાત્રિનો સમય હોય તો રસ્તામાં જેટલા ગામ આવે બધા ગામમાં આગ લગાડતો જાય. એક વખત એનો જ્યાં ડેરો હતો સેનાનો તંબુ હતો, આજુબાજુની કોઈ નાચનારીને બોલાવ્યું મહેફિલ જમાવા. પછી ખુશ થયો એના નાચથી, એને ઘણી રકમો આપી ભેટમાં. હવે નાચ રાત્રે પૂરો થયો. પહેલીની બીક લાગ્યું કે એટલી રકમ લઈને હું ઘરે કઈ રીતે જાઉં, મારું ઘર દૂર છે ને રાત્રિ છે. તો તૈમુરલંગ પોતાના સૈનિકોની સિપાહીઓને કહે છે એની સાથે જાઓ, રસ્તામાં જેટલા ગામો આવે બધામાં સળગાવતા જજો, જાજવારું થતું જશે ને મૂકીને આવો. એક નાચનારીને ઘર મોકલવા માટે 11 ગામ સળગાયા હતા તૈમુરલંગે. જ્યાં એ યુદ્ધ કરતો હતો ત્યાં નિર્દોષ બાળકો અને સ્ત્રીઓની સાથે દરિંદગી કરી માથા કાપીને મિનાર બનાવતો હતો. અનેક વાર એમને હજારો મસ્તકોને ડુંગરા ખડકી મિનાર બનાવ્યા હતા અને ધમકી આપી તે લોકોને કે કોઈ અડવા નહીં, એમને રહેવા દેવા, આ નિશાની રહે કે તૈમૂર મૂકીને ગયો છે, ને બીજી વાર આવીશ તો ખબર પડે. તો રાક્ષસોને તો આ જ ધંધા હોય ને. નિર્દોષ ગરીબ લોકોના છોકરાઓ કંસના સૈનિકોએ મારી નાખ્યા. પણ કોઈ કારભારી, કોઈ પ્રધાનના ઘરે જન્મે હોય, કોઈ રજવાડામાં જન્મે હોય ને કેમ મારી નાખવા? તો બળવો થઈ જાય ખરા. કંસની માની લીધેલી બેન પૂતના એ નરમાંસ બક્ષી બધા રાક્ષસો. એમાં પૂતનાને ખાસ કરીને બાળકો ખાવાનું પસંદ બહુ, બાળકોને જ ખાય મોટા ભાગે. રૂપ બદલવામાં અતિ માહિર. કંસને કહે છે ભાઈ ચિંતા ન કરતો, આ કામ હું પૂરું કરી દઈશ. પૂતના જાતના રૂપ બદલી નવજાત શિશુ હોય ને એ પ્રસૂતિ ગૃહમાં હોય, મહિલાઓ પાસે હોય, અને મહિલાઓ પાસે જવું સરળ. જાતના રૂપ બદલે. કોઈ બાળકને ઝેર પાઈ આવે, કોઈને ગળું દબાઈ આવે, કોઈને લઈને ભાગી જાય તો ખાઈ જાય. આખા બ્રજમાં છોકરાઓ મારી નાખ્યા એમને 4 દિવસમાં. આ 5 દિવસ થયા હતા ને. આ 6ઠ્ઠો દિવસ શ્રી કૃષ્ણ જન્મનો, 6ઠ્ઠીનો દિવસ. એક જ ગામ બચ્યું હતું ગોકુળ. હવે મથુરાથી એકદમ નજીક, વચ્ચે યમુનાજી, સામે મથુરા, આ બાજુ ગોકુળ. એ ગોકુળ પહોંચી. નંદ બાબા પહોંચે તે પહેલા પહોંચી ગઈ. જેમ લક્ષ્મીજી બેકુંઠથી ઉતરી પડ્યા હોય ને એવી સુંદર બનીને ગઈ, ઠઠાડો કરીને. જે જોવે ઉપરથી નીચે જોતો આમ આંખો આમ ફાટી જાય કે ઓહ, આ તો લાગે છે કોઈ બીજા લોકથી આવી છે. એને છાતીમાં ઝેર ચોપડ્યો છે. સુખદેવજી કહે છે ઉપરથી સુંદર ને અંદરથી ઝેરીલી, સોનાના મ્યાનમાં ઝેરીલી કટાર હોય એવી રૂપાળી. ગોકુળમાં પહોંચતાની સાથે એ ગોપીઓને પૂછે છે નંદ બાબાનું ઘર કઈ બાજુ? ગોપીઓ પૂછે છે કે લાલો ભાઈ એટલે આયા. હા, શું થાવ છો? કે માસી, મામાની બેન છે ને. ગોપીઓ વિચારમાં પડી કે આ માસી પહેલી વાર આવી હો, કરી જોઈ નથી. નંદ બાબાના મહેલના દ્વારમાં યમલાર્જુન વૃક્ષનો જોડો છે. બહુ જૂના વૃક્ષો, સેંકડો વર્ષ વિશાળ. એ વૃક્ષો છે નંદ બાબાના દરવાજે. પૂતના જ્યારે પહોંચી તો પારણિયામાં ભગવાન છે અને એક બાજુ રોહિણી, એક બાજુ યશોદા, 2 બાજુ બેઠી છે. વિચાર કરે છે 2 બેઠી છે, છોકરો હાથમાં નહીં આવે. ત્યાં ભગવાને જ લીલા કરી, બંનેને કંઈ કામ યાદ આવે ઉઠીને જતી રહી. અને પૂતનાને એકદમ મોકો મળી ગયો. સીધી જઈને બાળકને ઉપાડીને ખોળામાં લીધું. લોકો વિચારતા હશે કે રજવાડું છે, સિક્યુરિટી વાળા નહીં હોય, કોઈ પૂછપરછ નહીં કરી હોય કોણ છે ને. સીધા મેં કહું ભાઈ રજવાડામાં સિક્યુરિટી હોય છે, પણ આ નંદનું ઘર છે. રાજા અને પ્રજાને પરિવારનો સંબંધ છે, આખું ફેમિલી છે, આખું ગામ. અહીં કોઈ મોટું નાનું છે જ નહીં. આનંદિત સર્વાંજન અંશાનંદ છે, એક એક જીવને આનંદમાં રાખે.
એક એક જીવ પર પ્રેમ કરે એનું નામ નંદ. બહુ પ્રેમાળ છે નંદજી, કદી કોઈ પર શંકા જ નહીં. પારકુપણું કદી ઊભું જ નથી થયું તો ચેક કોને કરવા? યશોદાજી પણ એટલા જ ઉદાર ને પ્રેમાળ, તો જ ભગવાન આયા હોય ને ખોડામાં. નિર્મલ મન જન સો મહી પાવા, મોહી કપટ છલે છે. બાળકને ઉપાડી અહીંયા લગાડીને ધવરાવા માંડી. ઝેર હતું ને, માં હોય તો દૂધ નીકળે, દૂધ તો હતું નહીં. ભગવાને પ્રાણ ચૂસ્યા અને પ્રાણ શરીરમાંથી ખેંચાયા અને પીડા ઉપડી તો ચીસો પાડે છે. સા મંચ મંચાલે પ્રભાષે મૂકી દે એમ બૂમ પાડી. ભગવાન મનમાં મુસ્કાયા કે તય કોઈને નથી મૂક્યું, મને કહે છે મૂકી દે. ભગવાન જોરથી ચૂસવા લાગ્યા તો ધડામ કરતી આંગળામાં પડી, તો હાથ પગ પછાડે દર્દને લીધે. વિવિત્ર નેત્રો ચરણોર ભુજોર મોહ પ્રચ્છન્ન ગાત્રા છપતી રો, રડતી જાય છે, હાથ પગ પછાડતી જાય છે. ભગવાન છોડતા નથી. અને ખ્યાલ આવી ગયો કે મને મારી નાખશે આ તો. બળ કરીને ઊભી થઈ બાળકને છાતીથી છોડાઈને ફેંકી દેવા મથે છે. ભગવાન હાથમાંથી લપસી જાય, એવા ચોંટ્યા છે તે હાથે છાતી પકડીને ભાગીને બહાર નીકળી મહેલથી. પીડાને લીધે જે સુંદર રૂપ બનાવ્યું હતું ને એ ગાયબ થઈ ગયું. અસલી રૂપ પ્રગટ થયું. બિહામણું મોડું, તાળ જેવી ઊંચી પડછંદ કાયા એની. આ ચીસાચી સાંભળીને યશોદા અને રોહિણીજી બહાર નીકળીને દોડ્યા. જોયે છે પરણિયામાં લાલો નહીં, દોડીને બહાર નીકળ્યા. પૂતનાની છાતીમાં દેખાણો લટકતો. પૂતનાને ચક્કર આયા, એક વૃક્ષ સાથે અથડાઈ ગઈ તો વૃક્ષ તૂટી પડ્યું. કેટલી મજબૂત હશે આ ભાઈ. આજુબાજુથી ગોપીઓ ભેગા થઈ ગયા હતા. પૂતનાની છેલ્લી ચીસ જ્યારે નીકળી અને ધરતીમાં પડી તો આખું ગામ કાન બંધ કરી ગયો. પછડાઈ અને મરી ગઈ. પુરુષોની હિંમત નથી પડતી. બધા ઓળખે છે પૂતના છે. કાચો માણસ ખાઈ જાય છે, પકાવતી નથી. હો, કોણ જાય નજીકમાં? પણ છાતીમાં બાળકને રમતા જોઈ ગોપીઓ દોડી. હો, એની છાતી ઉપરથી બાળકને લઈને ભાગી. પુરુષોની હિંમત ના પડી. હો, આ માત્ર તો હો, ઘણી વાર દુનિયામાં એવી ઘટના બની છે કે બાળક સાથે હોય અને અચાનક કોઈ હુમલો થઈ જાય તો પિતા હોય એ બાળકને યાદ રહે, એ પોતે ભાગે, બાળક રહી જાય. પણ માની સાથે બાળક હોય, ગમે તે હુમલો જાનવરનો થયો હોય કે માણસ હોય, માં દીકરાને મૂકીને ન ભાગે. એ ભલે મરી જાય એમાં હુમલામાં, પણ દીકરાને ન મૂકે. અનેક વાર એવા કિસ્સા દુનિયામાં બન્યા છે. એ માત્ર તો ગોપીઓ ગઈ રાક્ષસના શરીરમાંથી ઉપાડવા. એવું બાળકને ઉપાડ લઈ હરી ડોલી નહીં તો લોકોને એમ થયું કે મરી ગઈ લાગે છે. એ વાર નથી, મરી ગઈ. માંસના ગોદા માર્યા છેટીથી, ખબર પડીને મરી ગઈ છે. લોકો શું કહે? પછડાઈને પડી ને અને ખોપડી ભાગ્યું એટલે મરી ગઈ. આ તો પ્રભુએ પતાવી દીધી છે. મૈયા દોડીને લેવા માટે આયા, મારો લાલો આપ. ગોપીઓ કઈ ઉભા રહો, છાતીમાં કઈ ચોપડેલું છે, ઝેર હશે, બાળક સુરક્ષિત નથી. ગોપીઓ ભાગી ગૌશાળામાં. જલ્દીથી ગૌમૂત્ર ભેગું કર્યું, પેટ ભરીને પીવડાવ્યું ને આખા શરીર નવડાવ્યું. કેમ? ઝેરથી બચાવવું છે. જૂના જમાનામાં ઝેરથી બચાવવા માટે ગૌમૂત્ર સારામાં સારી દવા. દેશી ગાયનો, અત્યારે બે જાતની ગાય છે ભારતમાં, હાઇબ્રિડ અને દેશી. હાઇબ્રિડ ગાયો એ જંગલમાં રોજ હોય ને, નીલગાય અને યુરોપિયન ભૂંડ અને ગાય, એ ત્રણનો ક્રોસ બ્રીડિંગ કરેલું છે. હવે એને ગાય કેમ કેવું? ગાય કહેવાય ખરું? વિજ્ઞાન કરીને દરેક વસ્તુને લોકોએ વર્ણશંકર બનાવી નાખ્યું. બધા અનાજ વર્ણશંકર, બધા શાકભાજી વર્ણશંકર, બધા ફલ ફ્રૂટ વર્ણશંકર, બધા પ્રાણીઓ વર્ણશંકર.
કુદરતનું બનાવેલું પ્યોર કંઈ રહેવા દઈ દેવું. એ દેશી ગાયનું ગૌમૂત્ર પહેલીનું નહીં હો. ભૂતકાળમાં જે ચહેરેલી ઔષધિઓ હતી, આયુર્વેદના જે જાણકાર હતા ને વૈદ્યો, અમુક ઔષધિઓ બહુ ઝેરીલી હોય. કોચિલા, વચ્છનાગ, ભીલામાં જો કોઈ ખાઈ જાય ને ભૂલે ચૂકે તો અડધા કલાકમાં મરી જાય માણસ. પણ એ વખતે ખબર પડતાની સાથે લોકો ગૌમૂત્ર પાઈ દે પેટ ભરી. ગૌમૂત્ર જો પેટમાં ગયું તો ગેરંટી છે આ નહીં મરે, બચી જશે. એ ઝેરીલી દવાઓને શુદ્ધ કરવા માટે ગૌમૂત્રમાં ડુબાડે, રોજ ગૌમૂત્ર બદલે. 6-7 દિવસ ગૌમૂત્રમાં રાખે ને એ ઔષધિનો બધો ઝેર ખતમ થઈ જાય. તો ઔષધિના ગુણો ખતમ થઈ જવા જોઈએ ને? ના, ઔષધિના ગુણ ઉડતા બધે હો, અને ઝેર નષ્ટ થાય. આ દિવ્યતા દેશી ગાયના ગૌમૂત્રમાં છે. 80 પ્રકારના રોગમાં ગૌમૂત્ર દવા તરીકે ઉપયોગમાં આવે છે આયુર્વેદમાં. એટલે તો ગાયની મહિમા છે. તમારી દેહ શુદ્ધિ કરાઈ હશે તમે. દેહ શુદ્ધિમાં પંચગવ્ય પીવું અનિવાર્ય હોય છે. માટીથી સ્નાન, રાગથી સ્નાન, છાણથી સ્નાન બધું કરાવે છે આચાર્યો. પછી અમુક ઔષધિઓના એ પાણીમાં નાખીને સ્નાન કરાવે, એને દેહ શુદ્ધિ કહેવાય. પણ પંચગવ્ય પીવડાયા વગર દેહ શુદ્ધિ પૂરી થાય. પંચગવ્યમાં શું આવે? ગાયનું દૂધ, ગાયનું દહીં, ગાયનું ઘી, ગૌમૂત્ર અને થોડું ગાયનું છાણ એમાં મિક્સ કરવાનું. યજ્ઞમાં બેસવું હોય, પૂજામાં બેસવું હોય, તર્પણ કરવું હોય, પંચગવ્ય પીઓ તો તમે પવિત્ર થયા. સવાયાભ્યાંતર શુચિ. બહારથી તમે ગમે એટલું સરસ નાહીને એકદમ કોરા લુગડા પહેરીને આવ્યા હો, પણ અંતર આ શરીર શુદ્ધ રહેતું નથી. આ શરીરમાં સતત કંઈક ને કંઈક કચરું પેદા થતું રહે છે હર ક્ષણે. ઉનાળામાં તો નાહીને તમે નીકળો ને હજી બાથરૂમથી, લુગડા ન પહેર્યા હોય ત્યાં પરસેવો આવી જાય. એક દ્રષ્ટિએ કહું ને તો શરીર છે ને એ કચરા બનાવવાની મશીન છે, કારખાનું છે. ગમે એટલું હારું પધરાવો, બધાનું કચરું. બીજા પ્રાણીઓનું તો ક્યાંય છાણા બનાવવામાં કામ લાગે, ખાતરમાં કામ લાગે, ઘણી જાત. માણસનું શું કામ લાગે છે? એક કઈ બાજુથી ક્યાં પેકિંગ કરવા જેવું નીકળે છે? ગમે એટલું સુગંધિત ન ખાધું હોય. આની શુદ્ધિ કરવી હોય તો પંચગવ્ય પીવડાવો તો દેહ શુદ્ધિ થાય, નહીં તો નહીં થાય. હવે દુનિયામાં કોઈ પણ પ્રાણીનું મળમૂત્ર અશુદ્ધ જ હોય છે. હાનિકારક બેક્ટેરિયા હોય છે એમાં, જે સ્વાસ્થ્યને બગાડે છે. દુર્ગંધ હોય છે એમાં. પણ ગાયના છાણમાં, ગૌમૂત્રમાં દુર્ગંધ હોતી નથી. એને દુર્ગંધમાં ન ખપાવતા, ઔષધિ છે. દુનિયાના કોઈ પ્રાણીનો મળમૂત્ર ખાવા પીવાનું લાયક હોતું નથી. તારે ગૌમૂત્ર પીવાય છે. ગાયનું છાણ પણ પંચગવ્યમાં પકડાય છે. ગાયના છાણથી લીપીએ તો જ ભૂમિ શુદ્ધ થાય, તો જ તર્પણ થાય, તો જ પૂજા થાય, તો યજ્ઞશાળા પવિત્ર થાય, નહીં તો નહીં. દુનિયાના કોઈ પણ પ્રાણીના મળને લીપીને પવિત્ર થાય ઘર ન થાય. એટલે ગોબર શબ્દ વાપરી છે. ગો વત્તા વર. વર એટલે સુપર, શ્રેષ્ઠ. કોઈ પણ પ્રાણીના છાણને ગોબર ન કહેવાય, ફક્ત દેશી ગાયના છાણને જ ગોબર કહેવાય, બાકી છાણ કહેવાય. ઘણાને ખબર નથી પડતી. એ ગાયનું ગૌમૂત્ર જો વૈદ્યની સલાહથી કઈ રીતે પીવું, કેટલી માત્રામાં પીવું, પોતાના મનથી ન પીતા હો. દરેક વસ્તુ ખોટી રીતે વાપરો એટલે નુકસાન કરતી હોય છે, સારી રીતે વાપરો એટલે ફાયદા. દુનિયામાં XYZ કંઈ પણ હોય, સમજ્યા વગર, એના રહસ્યને જાણ્યા વગર ન કરવું, ન વાપરવું. કે હું અહીંથી બોલું છું એટલે પછી તમે ભાવમાં આવીને
ના, એવું ન કરાય. પણ બહુ સદગુણો છે. ભગવાનને ગૌમૂત્ર પીવડાયા, ગૌમૂત્ર સ્નાન કરાયા. કેમ? ઓલી ઝેર ચોપડીને આવી છે, ધવરાયું છે. બાળક સુરક્ષિત રહે એટલા માટે. પછી એમના જળમાં નવડાવ્યું. ભગવાન મુસ્કાયા, લઈને મૈયાને આપ્યું. મૈયા ધવરાઈ જો ધાવે તો સમજો કમ્પ્લીટ છે, જો ગડબડ હશે તો ધાવશે નહીં. મૈયા દવરાવે છે તો ભગવાન ધાવતા ધાવતા માની સામે જોઈને મુસ્કાયા. માં રાજી થઈ ગઈ કે ના બરાબર છે. હવે આટલી મોટી દુર્ઘટના ઘટી, ટેન્શન થઈ ગયું. આ હસે છે કેમ? મજા આવી એમને? મુસ્કાય છે માની સામે જોઈને. એ સારામાં પૂછે છે કે મૈયા પ્રોગ્રામ કેવું લાગ્યું? પહેલું પ્રોગ્રામ. હવે તો ઘણા થશે. આ ઘટના થઈ અને નંદ બાબા પહોંચ્યા. જતાની સાથે જોયું ગામ ટોળે બળ્યું છે, પૂતના પડી છે. લોકો જાત જાતની વાતો કે ખબર પડી મારા લાલા લઈ ભાગી હતી, ભગવાને બચાવી. નંદ બાબા પસ્તાણા કે હવે ઘર હું મૂકીને કદી નહીં જાઉં. ભગવાન માણ તો એક દીધું છે એટલા વર્ષે. ગામ લોકોને કહે છે આની અંતિમ ક્રિયા કરો, લાશ પડી હળે તો આમાં રોગચારો થાય. તો લોકો કહે આ મહાણ કોણ લઈ જાય ઉચકીને? આવી ભારે, આવી પડછંદ. તો નંદ બાબા કહે કોહાડાથી ટુકડા કરો, ઉપાડો. બાળવી તો પડશે. તો શરીરને ટુકડા કરી લાકડા ઢગલામાં ચડાય ને હળગાય. પણ પૂતનાનું શરીર સળગતા એવી સુગંધી ફેલાઈ, આખું ગામ સુગંધથી ભરાઈ ગયું. પરીક્ષિત પૂછે સુખદેવજીને કે ભગવાન મરદામાંથી સુગંધ આવે? સુખદેવજી કે મરદામાંથી નથી આવી, ભગવાનની કરુણાથી આવી છે. અને ભગવાનને અહીંયા લગાડે. પારસ અડી જાય તો લોડું સોનું બની જતું હોય, તો મારો ભગવાન અડી જાય તો સોના થાય. એમાં હૈયે લગાડ્યું. ભગવાનનો હૃદય અને પૂતનાનો હૃદય એકબીજાને સ્પર્શ. કાયા એટલી દિવ્ય થઈ ગઈ એની કે માંથી સુગંધ પ્રગટ, જેમ ધૂપનું સુગંધ હોય. પૂતનાનું શું થયું કે તો પ્રભુના ધામમાં ગઈ. આવી પાપણી કે હા કે એ જ ભગવાનની મહિમા છે કે ભગવત દર્શન થયા પછી કોઈ જીવ પાપી રહેતું નથી. સન્મુખ હોય જીવ મહી જમહી જન્મ કોટી અગ્રાસે. આત્મ સાક્ષાત્કાર થયો કે પરમાત્માનો સાક્ષાત્કાર થયો, એ જ ક્ષણે બધા પાપ ભસ્મ થઈ જાય. ભગવાનને બધા જીવ ઉપર કરુણા છે. કેમ? બધા તો ભગવાનના જ અંશ છે ને, પરમાત્માના. એટલે જ કદી કોઈ રાક્ષસ જ્યારે ભગવત દર્શન પામી જાય, ભગવાનના હાથે મરે, કદી નરકમાં જતું. તો બોલો આવા રાક્ષસોનો મેળ પડી જતું હોય તો આપણું નહીં પડે? ભગવાનને બધા દયા આવે છે કે મારું વંશ પવિત્ર આત્મા કુસંગમાં કેટલું ગંદુ થઈ ગયું. અરે રે, જેમ મા દીકરાને તરત જ નવડાવીને શણગારી દે છે, એમ જ્યારે જીવ ભગવાનની સન્મુખ આવે છે તો ભગવાનની કરુણાથી નહાઈ જાય છે, એનો ઉદ્ધાર થઈ જાય છે. અહો વકીયમ વસનકાલકૂટમ જિઘાંસ પાયા યદપ્ય સાધ્વી લેવે ગતમ ધાતુ જુતામ તતોનેમ કમ્મા દયાલુમ શરણમ પ્રજેમાં. સુખદેવજી કહે છે જો ભગવાનને પૂતના જેવી જીવ ઉપર પણ આટલી કરુણા હોય તો અરે જીવાત્મા તો શું ભટકે છે સંસારમાં, ક્યારે તો પ્રભુ પાસે આવો. ભાગવત પ્રેમ, ભગવત ભક્તિ તારે છે. પૂતનાનો ઉદ્ધાર થયો છે. એક કીર્તન લઈ લાડ લડાવો કાનાને, લાડ લડાવો નાની મોટી ગોપીઓ મળી મંગલ ગાઓ રે. નાની મોટી ગોપીઓ મળી મંગળ ગાઓ રે. નાની મોટી ગોપીઓ મળી મંગલ ગાઓ રે. નાની મોટી ગોપીઓ મળી મંગળ ગાઓ રે. કાનાને લાડ લડાવો, લાડ લડાવો લાલાને લાડ લડાવો. લાડ લડાવો લાલાને લાડ લડાવો.
વાતડિયા વાણી વોણી આંજણિયા જો ચાલે ટપકું કરીને વારી વારી રાજો કાલે ટપકું કરીને વારી વારી જાસો એ નાનકડિયું માથે મોર પીછ લગાવો માથે મોર પીછ લગાવો એ નાનકડું માથે મોર પીછ લગાવો લકડું માથે મોર પીછ લગાવો કાનાને લાડે લડાવો લાડે લડાવો લાલાની લાડે લડાવો પીળું જબલું પહેરાવી કંદોરો બાંધો પીળું જબલો પહેરાવી કંદોરો બાંધો પડે નહીં જોજો માર વાલાને વાંધો એ નહીં જોજો મારા વાલાને બાંધો રોઈ પડે તો તાળી પાડી દી જાઓ રોઈ પડે તો તાલી પાડી રી જાઓ રોઈ પડે તો તાળી પાડી દી જાઓ રોઈ પડે તો તાલી પાડી રી જાઓ લાલાને લાડે લડાવો લાડે લડાવો લાલાની લાડે લડાવો લાલાને લાડે લડાવો કાનાને લાડે લડાવો અરે નાનકડી વાસળી આપો એના હાથમાં નાનકડી વાસળી આપો એના હાથમાં અરે ભાલ કરો વાલાને તેડીને માથેમાં વાલ કરો વાલાને તેડી લેવો બાથમાં અરે મસ્તક ચૂમીને એને નેહે નવરાવો મસ્તક ચૂકીને એને નેહ નવરાવો લાલાને લાડે લડાવો લાડ લડાવો લાલાને લાડ લડાવો લાંબુ આયુષ્ય થવાયા શીશો આપજો લાંબુ આયુષ્ય થવા આશીષ આપજો માંગુ પ્રભુની પાસે દુઃખ એના કાપજો માંગુ પ્રભુની પાસે દુઃખ એના કાપજો એ લાલાને ગોરી ગોરી ગાય બતાવો લાલાને ગોરી ગોરી ગાય બતાવો લાલાને લાડ લડાવો લાડ લડાવો લાલાને લાડ લડાવો લાડ લડાવો કાનાને લાડ લડાવો લાડ લડાવો લાલાને લાડ લડાવો એવું ઉઘડા છે ભાગે આજ ગોકુલિયા ગામના ઉઘડા છે આજ ગોકુળિયા ગામમાં પૂરી કરી પ્રભુજીએ જસોદાની કામના પૂરી કરી પ્રભુજીએ યશોદાની કામના એ આહિરને મળ્યો એ આહિરને મળ્યો આ મૂલો લહાવો આહિરને મળ્યો આજ અમૂલો લાવો લાલાને લાડ લડાવો લાડ લડાવો લાલાને લાડ લડાવો લાડ લડાવો લાડ લડાવો એ નાની મોટી ગોપીઓ મળી મંગલ ગાવો રે નાની મોટી ગોપીઓ મળી મંગળ ગાવો રે એ નાની
મોટી ગોપીઓ મળી મંગલ ગાવો રે નાની મોટી ગોપીઓ મળી મંગળ ગાવો રે કાનાને લાડી લડાવો લાડી લડાવો લાલાને લાડી લડાવો કાનાને લાડી લડાવો લાલાને લાડી લડાવો વાલાને લાડી કૃષ્ણ કનૈયા લાલ